Hallelujah. Hallelujah. It's good to be back in the presence of the Lord. Hallelujah. Let us all bow down in His mighty presence. Let us all give thanks to one true God. Let us all say, thank you, Father, for this wonderful day, O Father. We are in your tabernacle, O Father, to praise you, to worship you, O God. Thank you, Father, for this wonderful day, O God. Many, O God, doesn't have this privilege, O God, to praise you, O Father. But for us, O God, you have given the life, O God. Lord, you have given the breath, O Father, to praise you, to worship you, O God. Lord, we thank you for each and every goodness, O Father, that you have been doing in our lives, O Father. Yes, Father, things might be difficult, O Father. Yes, Lord, circumstances might be difficult, O Father. But, O Father, when we start praising you, O God, when we start giving praises to your mighty name, O Father, Lord, you're going to change each and everything, O God. Lord, you're going to turn our sorrows into joy, O Father. Yes, come on, church. Open your hearts and praise Him. Open your mouth and praise Him. When you start praising God, the Lord God will come in our midst. He's going to do miracles in our lives. When you start praising Him, when you start giving each and everything into His mighty hands, the Lord God will come in our presence and He's going to do mighty things in His presence. Let us all give thanks to Him. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬಾಯಿಗಳನ್ನು ತೆರೆದು ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡೋಣ. ಕರ್ತನಿಗೆ ನಾವು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡೋಣ. ರಾಜಾದಿ ರಾಜನಿಗೆ ನಾವು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡೋಣ. ಆತನು ಪರಾಕ್ರಮಶಾಲಿಯಾಗಿರುವಂಥ ದೇವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನಿತ್ಯನಾದ ತಂದೆ, ಸಮಾಧಾನದ ಪ್ರಭುವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರಿಯರೇ, ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಸ್ತುತಿಸುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ತೆರೆದು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆತನು ಆಕಾಶಗಳನ್ನು ತೆರೆದು ತನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನದಿಂದ ಕೂತುಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡುವಂಥ ದೇವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆತನಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸಿರಿ, ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸಿರಿ. 24 ದೇವ ಜನರು ಅಲ್ಲಿ ಕೂತುಕೊಂಡು ಕರ್ತನು ಪರಿಶುದ್ಧನು 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 ಅಂತ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಲ್ಲಿ ರಾಜಾದಿ ರಾಜನಿಗೆ, ದೇವಾದಿ ದೇವನಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುವಂತ ಜನರಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಕೂಡ ಈ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರುವಂತ ನಾವುಗಳು ಸಹ ಆತನಿಗೆ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಾಣಲ್ಪಡೋಣ. ಎಲ್ಲಿ ಸ್ತುತಿ ಉಂಟೋ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಉಂಟು ಅಂತ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಸ್ತುತಿಸುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ವಿಜ್ಞಾಪಿಸುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವಾದಿ ದೇವ ನಮಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಡಲು ಆತನು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಾಲೆಲೂಯಾ. Thank you, Jesus. We praise you, we praise you, we praise you, oh God. Praise God. Let us sing this song and praise the Lord. Happiness forever, my Jesus gives to me. Happiness forever, my Jesus gives to me. I'll praise Him, praise Him, praise Him forever. I'll praise Him, praise Him, praise Him forever. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. I'll praise Him, praise Him, praise Him forever. I'll praise Him, praise Him, praise Him forever. Happiness under the shadow of the Almighty. I shall dwell under the shadow of the Almighty. He's my rock and my refuge, I will cling to Thee. He's my rock and my refuge, I will cling to Thee. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. And praise Him, praise Him, praise Him forever. And praise Him, praise Him, praise Him forever. 1,000 the left, 10,000 to the right, oh, we have got the blood of Christ. 1,000 the left, 10,000 to the right, oh, we have got the blood of Christ. Angels, angels, I never see, but thy will cover me. Angels, angels, I never see, but in this thou they cover me. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. And praise Him, praise Him, praise Him
praise Him, praise Him, praise Him forever. I shall tread on the lion and the adder, I shall trample them. I shall tread on the lion and the adder, I shall trample them. He has given me power and authority over the enemy. He has given me power and authority over the enemy. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. I'll praise Him, praise Him, praise Him forever. I'll praise Him, praise Him, praise Him forever. Happiness forever, my Jesus gives to me. Happiness forever, my Jesus gives to me. I'll praise Him, praise Him, praise Him forever. I'll praise Him, praise Him, praise Him forever. Hallelujah, praise the Lord. 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 And praise Him, praise Him, praise Him forever. And praise Him, praise Him, praise Him forever. I'll praise Him, praise Him, praise Him forever. I'll praise Him, praise Him, praise Him forever. Happiness forever, my Jesus gives to me. Happiness forever. Come on, church. With happiness, with joy, let us sing the Lord and praise Him. Praise Him, praise Him, praise Him forever. I'll praise Him, praise Him, praise Him forever. I'll praise Him, praise Him, praise Him Forever, O Lord, I praise you, Father. I worship you, O God. Forever and ever, O God. Until the last breath of my life, O Father, I praise you, Father. I'll praise Him, praise Him, praise Him forever. I'll praise Him, praise Him, praise Him forever. Yes, church. When we start praising Him, when we start giving each and every praises, the Lord God is going to do miracles in our lives. Because He is our Father and we are His children. Yes, church, when you start praising Him from the bottom of your heart, when you give each and everything into His mighty hands, when you start praising Him, happiness forever, my God will give to us. Our God is an awesome God, people. Our God is always with us. Whatever your circumstances might be, whatever troubles you're undergoing through, but our God is an everlasting Father. He is an immortal God. He lives even now, forever and ever. When you start praising Him, when He starts hearing His children's prayer, He's going to come in the presence and He's going to do mighty things in their lives. Let us all stand up in His mighty presence. Let us all give praises to one true God. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಆತನ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡೋಣ. ಆತನಿಗೆ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂತ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡೋಣ. Let us all make joy. Let us all shout with joy to the Lord and praise His mighty name. Make a joyful shout to the Lord. Serve the Lord with gladness. Come before
before His presence we're singing. Know that the Lord is God. Make a joyful shout to the Lord. Serve the Lord with gladness. Come before His presence we're singing. Know that the Lord is God. It's He who has made us, and we are His people, the sheep of His pasture, and we are His people. It's He who has made us, and we are His people, the sheep of His pasture, and we are His people. Make a joyful shout to the Lord. Serve the Lord with gladness. Come before His presence we're singing. Know that the Lord is God. Make a joyful shout to the Lord. Serve the Lord with gladness. Come before His presence we're singing. Know that the Lord is God. Enter into His gate with thanksgiving and with praise. Be thankful to Him and bless His holy name. Enter into His gate with thanksgiving and with praise. Be thankful to Him and bless His holy name. Make a joyful shout to the Lord. Serve the Lord with gladness. Come before His presence we're singing. Know that the Lord is God. Make a joyful shout to the Lord. Serve the Lord with gladness. Come before His presence we're singing. Know that the Lord is God. For the Lord God is good. His mercy is everlasting. His faithfulness endures through all the generations. For the Lord God is good. His mercy is everlasting. His faithfulness endures through all the generations. Make a joyful shout to the Lord. Serve the Lord with gladness. Come before His presence we're singing. Know that the Lord is God. Make a joyful shout to the Lord. Serve the Lord with gladness. Come before His presence we're singing. Know that the Lord is God. Make a joyful shout to the Lord. Serve the Lord with gladness. Come before His presence we're singing. Know that the Lord is God. Come before His presence we're singing. Know that the Lord is God. Come before His presence we're singing. Know that the Lord is God. Come before His presence we're singing. Know that the Lord is God. Let us all give a big shout to the Lord. Let us all clap our hands and worship His one true name. Let us all give praises to His mighty name. When we start praising Him, when we start giving each and everything into His mighty hands, the Lord God is going to do miracles in our lives. We should always praise Him. We should always worship Him. We should always give thanks to His mighty name. Hallelujah. Whoever believes, when you start praising Him,
whatever your circumstances might be, whatever situation you're undergoing through, everything is going to change. Hallelujah. ನೀವು ಆತನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಆರಾಧಿಸುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನೀವೆಂತ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಸಹ, ಎಂತ ಕಷ್ಟ ದುಃಖಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಸಹ, ದೇವರು ಅದರಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಜಯವನ್ನು ಕೊಡಲು ಆತನು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ನಂಬಿಕೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಕರ್ತನಿಗೆ ನಾವು ಜಯಘೋಷವನ್ನು ಮಾಡುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎರಿಕೋ ಕೋಟೆಯನ್ನು ಸುತ್ತಿಯಲ್ಲಿ 7ನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹ ಧ್ವನಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ಅವರಿಗಿದ್ದಂತ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ತಮ್ಮಡಿಗಳನ್ನು ತುತ್ತೂರಿಗಳನ್ನು ಊದುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿದ್ದಂತ ಎರಿಕೋ ಕೋಟೆ ಬಿದ್ದು ಹೋಯಿತು. ಪ್ರಿಯರೇ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲೂ ಸಹ, ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಎರಿಕೋ ಕೋಟೆಗಳು ಇದ್ದರೂ ಸಹ ನಾವು ಆರಾಧಿಸುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ನಮ್ಮ ದೇವರು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನಂಬಿಕೆ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧಿಸುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆತನು ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಡಲು ನಮಗೆ ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಿ ದೇವರ ನಾಮವನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸೋಣ. ರಕ್ಷಕನೇ ರಕ್ಷಕನೇ ಅದ್ಭುತ ರಕ್ಷಕನೇ, ರಕ್ಷಕನೇ ರಕ್ಷಕನೇ ಅದ್ಭುತ ರಕ್ಷಕನೇ, ನಿನ್ನ ನಾಮವು ಎಷ್ಟೊಂದು ಮಧುರ, ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವೇ ನನ್ನ ಆಶ್ರಯ, ನಿನ್ನ ನಾಮವು ಎಷ್ಟೊಂದು ಮಧುರ, ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವೇ ನನ್ನ ಆಶ್ರಯ. ತಂದಾನೆ ತಾನೇ ತಾನೇ ತಂದಾನೆ, ತಂದಾನೆ ತಾನೇ ತಾನೇ ತಂದಾನೆ, ತಾನೇ ತಂದಾನೆ ನಾನಾ, ತಾನೇ ತಂದಾನೆ ನಾನಾ, ತಾನೇ ತಂದಾನೆ ನಾನಾ, ತಾನೇ ತಂದಾನೆ ನಾನಾ. ಮೇಘ ಸ್ತಂಭವೇ ಅಗ್ನಿ ಸ್ತಂಭವೇ ಆಗಿರುವಾತನೇ ಪರಿಶುದ್ಧ, ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರ ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿ ನಡೆಸಿದಾತನೇ ಪರಿಶುದ್ಧ. ಮೇಘ ಸ್ತಂಭವೇ ಅಗ್ನಿ ಸ್ತಂಭವೇ ಆಗಿರುವಾತನೇ ಪರಿಶುದ್ಧ, ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರ ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿ ನಡೆಸಿದಾತನೇ ಪರಿಶುದ್ಧ. ನಿನ್ನ ನಾಮವು ಎಷ್ಟೊಂದು ಮಧುರ, ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವೇ ನನ್ನ ಆಶ್ರಯ, ನಿನ್ನ ನಾಮವು ಎಷ್ಟೊಂದು ಮಧುರ, ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವೇ ನನ್ನ ಆಶ್ರಯ. ತಂದಾನೆ ತಾನೇ ತಂದಾನೆ, ತಂದಾನೆ ತಾನೇ ತಂದಾನೆ, ತಾನೇ ತಂದಾನೆ ನಾನಾ, ತಾನೇ ತಂದಾನೆ ನಾನಾ, ತಾನೇ ತಂದಾನೆ ನಾನಾ, ತಾನೇ ತಂದಾನೆ ನಾನಾ. ಎರಿಕೋ ಕೋಟೆಯನ್ನು ಸ್ತುತಿಯ ಸ್ತೋತ್ರ ಕೇಳಿ ಕೆಡವಿದಾತನೇ ಪರಿಶುದ್ಧ, ಸಕಲ ವ್ಯಾಧಿಯಿಂದ ಶತ್ರು ಭಯದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿದಾತನೇ ಪರಿಶುದ್ಧ. ಎರಿಕೋ ಕೋಟೆಯನ್ನು ಸ್ತುತಿಯ ಸ್ತೋತ್ರ ಕೇಳಿ ಕೆಡವಿದಾತನೇ ಪರಿಶುದ್ಧ, ಸಕಲ ವ್ಯಾಧಿಯಿಂದ ಶತ್ರು ಭಯದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿದಾತನೇ ಪರಿಶುದ್ಧ. ನಿನ್ನ ನಾಮವು ಎಷ್ಟೊಂದು ಮಧುರ, ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವೇ ನನ್ನ ಆಶ್ರಯ, ನಿನ್ನ ನಾಮವು ಎಷ್ಟೊಂದು ಮಧುರ, ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವೇ ನನ್ನ ಆಶ್ರಯ. ತಂದಾನೆ ತಾನೇ ತಾನೇ ತಂದಾನೆ, ತಂದಾನೆ ತಾನೇ ತಾನೇ ತಂದಾನೆ, ತಾನೇ ತಂದಾನೆ ನಾನಾ, ತಾನೇ ತಂದಾನೆ ತಾನಾ, ತಾನೇ ತಂದಾನೆ ತಾನಾ, ತಾನೇ ತಂದಾನೆ ತಾನಾ. ಕಹಿಯ ನೀರನ್ನು ಸಿಹಿಯನ್ನಾಗಿಯೇ ಮಾಡಿದಾತನೇ ಪರಿಶುದ್ಧ, ಬಂಡೆ ಸೀಳಿದ ಅಡವಿಯಲ್ಲಿಯೇ ದಾಹ ತಣಿಸಿದ ಪರಿಶುದ್ಧ. ನೀರನ್ನು ಸಿಹಿಯನ್ನಾಗಿಯೇ ಮಾಡಿದಾತನೇ ಪರಿಶುದ್ಧ, ಬಂಡೆ ಸೀಳಿದ ಅಡವಿಯಲ್ಲಿಯೇ ದಾಹ ತಣಿಸಿದ ಪರಿಶುದ್ಧ. ನಿನ್ನ ನಾಮವು ಎಷ್ಟೊಂದು ಮಧುರ,
ವಾಕ್ಯವೇ ನನ್ನ ಆಶ್ರಯ, ನಿನ್ನ ನಾಮವು ಎಷ್ಟೊಂದು ಮಧುರ, ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವೇ ನನ್ನ ಆಶ್ರಯ. ತಂದಾನೆ ತಾನಾನೆ ತಾನೇ ತಂದಾನೆ, ತಂದಾನೆ ತಾನಾನೆ ತಾನೇ ತಂದಾನೆ, ತಾನೇ ತಂದನ್ನಾನೆ ತಾನಾನ, 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 ತಾನೇ ತಂದನ್ನಾನೆ ತಾನಾನ. ಮೇಘ ಸ್ತಂಭವೇ ಅಗ್ನಿ ಸ್ತಂಭವೇ ಆಗಿರುವಾತನೇ ಪರಿಶುದ್ಧ, ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರವ ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿ ನಡೆಸಿದಾತನೇ ಪರಿಶುದ್ಧ. ಮೇಘ ಸ್ತಂಭವೇ ಅಗ್ನಿ ಸ್ತಂಭವೇ ಆಗಿರುವಾತನೇ ಪರಿಶುದ್ಧ, ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರವ ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿ ನಡೆಸಿದಾತನೇ ಪರಿಶುದ್ಧ. ನಿನ್ನ ನಾಮವು ಎಷ್ಟೊಂದು ಮಧುರ, ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವೇ ನನ್ನ ಆಶ್ರಯ, ನಿನ್ನ ನಾಮವು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ದೇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವೇ ನನ್ನ ಆಶ್ರಯ, ನಿನ್ನ ನಾಮವು ಎಷ್ಟೊಂದು ಮಧುರ, 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 ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವೇ ನನ್ನ ಆಶ್ರಯ. ತಂದಾನೆ ತಾನಾನೆ ತಾನೇ ತಂದಾನೆ, ತಂದಾನೆ ತಾನಾನೆ ತಾನೇ ತಂದಾನೆ, ತಾನೇ ತಂದನ್ನಾನೆ ತಾನಾನ, ತಾನೇ ತಂದನ್ನಾನೆ ತಾನಾನ, ತಾನೇ ತಂದನ್ನಾನೆ ತಾನಾನ, ತಾನೇ ತಂದನ್ನಾನೆ ತಾನಾನ, ತಂದನ್ನಾನೆ ತಾನಾನ, ತಾನೇ ತಂದನ್ನಾನೆ ತಾನಾನ, ತಾನೇ ತಂದನ್ನಾನೆ ತಾನಾನ, ತಾನೇ ತಂದನ್ನಾನೆ ತಾನಾನ. ರಕ್ಷಕನೇ ರಕ್ಷಕನೇ ಅದ್ಭುತ ರಕ್ಷಕನೇ, ರಕ್ಷಕನೇ ರಕ್ಷಕನೇ ಅದ್ಭುತ ರಕ್ಷಕನೇ, ನಿನ್ನ ನಾಮವು ಎಷ್ಟೊಂದು ಮಧುರ, ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವೇ ನನ್ನ ಆಶ್ರಯ, 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 ನಿನ್ನ ನಾಮವು ಎಷ್ಟೊಂದು ಮಧುರ, ನನ್ನ ವಾಕ್ಯವೇ ನನ್ನ ಆಶ್ರಯ, ನಿನ್ನ ನಾಮ. Let us all feel His presence, people. ಆತ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ಆತನ ಆತ್ಮವು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ, ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವ ಆತ್ಮನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನೀವು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ತ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬಿಸಲು ಆತನು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆತನು ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಮಧುರ, ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವೇ ನನ್ನ ಆಶ್ರಯ. ರಕ್ಷಕನೇ ರಕ್ಷಕನೇ ಅದ್ಭುತ ರಕ್ಷಕನೇ, ರಕ್ಷಕನೇ ರಕ್ಷಕನೇ ಅದ್ಭುತ ರಕ್ಷಕನೇ, ನಿನ್ನ ನಾಮವು ಎಷ್ಟೊಂದು ಮಧುರ, ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವೇ ನನ್ನ ಆಶ್ರಯ, ನಿನ್ನ ನಾಮವು ಎಷ್ಟೊಂದು ಮಧುರ, ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವೇ ನನ್ನ ಆಶ್ರಯ. ಮೇಘ ಸ್ತಂಭವಾಗಿ ಅಗ್ನಿ ಸ್ತಂಭವಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಂತ ದೇವರು, ಎರಿಕೋ ಕೋಟೆಯನ್ನು ಮುರಿದಂತ ದೇವರು, ಯೋರ್ದಾನ್ ನದಿಯನ್ನು ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ನಿಲ್ಲಿಸಿದಂತ ದೇವರು, ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರವನ್ನು ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿದಂತ ದೇವರು, ಅದೇ ದೇವರು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಲೆಲೂಯ.
ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ನಾವು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಕರ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇಡುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಆತನನ್ನು ರಕ್ಷಕನಾಗಿ ನಾವು ಆತನನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಆತನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬರಬೇಕಾದಂಥ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು, ಆತನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬರಬೇಕಾದಂಥ ಘನವನ್ನು, ಮಾನವನ್ನು, ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಕರ್ತನು ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಡಲು ಆತನು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನೀವು ಆತನಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಆತನಿಗೆ ಘನವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಆತನಿಗೆ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ ನೀನೇ ನನ್ನ ರಕ್ಷಕನು ಅಂತ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿಗಳಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳಿಂದ ನೀವು ಅರಿಕೆ ಮಾಡುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ದೇವಾದಿ ದೇವನು ಆತನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಸುರಿಸಲು ಆತನು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆತನ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆತನು ಆತ್ಮವನ್ನು ಸುರಿಸಲು ಆತನು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಡಲು ಆತನು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರಿಯರೇ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ, ದೇವರೇ ನನ್ನನ್ನು ರಾಜ್ಯ, ಅಪ್ಪ ಇಷ್ಟುವರೆಗೂ ರಾಜ್ಯ ನನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಇಷ್ಟವರೆಗೂ ಸ್ವಾಮಿ ನನ್ನನ್ನು ದಾರಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ಯಾ ಸ್ವಾಮಿ, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ನಡೆಸಿದಂತ ನಿನ್ನ ಮಹಾಕೃಪೆಗಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಕರ್ತನೆ. ದೇವರೇ, ನೀವೇ ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸುವ ದೇವರಪ್ಪ, ಆದಿಯು ಅಂತ್ಯವು ನೀನೇ ಆಗಿದ್ಯಾ ಸ್ವಾಮಿ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ ಕರ್ತನೆ. ದೇವರೇ, ನೀವೇ ರಾಜ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡುವ ದೇವರಾಗಿದೆಯಾ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಕರ್ತನೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಆತನ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಾಣಲ್ಪಡೋಣ. ಒಂದು ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಿ ದೇವರ ನಾಮವನ್ನು ಮಹಿಮೆಪಡಿಸೋಣ. ಬಿಡುಗಡೆ ನಾಯಕ, ಜಯವನ್ನು ಕೊಡುವನು, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವನು, ಎಂತ ಆನಂದ. ಬಿಡುಗಡೆ ನಾಯಕ, ಜಯವನ್ನು ಕೊಡುವನು, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವನು, ಎಂತ ಆನಂದ. ನಾನು ಹಾಡಿ ಹರ್ಷಿಸುವೆ, ಕುಣಿದಾಡಿ ಸ್ತುತಿಸಿ ನಲಿವೆ. ನಾನು ಹಾಡಿ ಹರ್ಷಿಸುವೆ, ಕುಣಿದಾಡಿ ಸ್ತುತಿಸಿ ನಲಿವೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಓಡಿಸಾರುವೆ, ನನ್ನೇಸು ಜೀವಿಸುವ, ನನ್ನೇಸು ಜೀವಿಸುವ. ಬಿಡುಗಡೆ ನಾಯಕ, ಜಯವನ್ನು ಕೊಡುವನು, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವನು, ಎಂತ ಆನಂದ. ನನ್ನ ಹುಡುಕಿ ಓಡಿ ಬಂದ, ಸಂತೈಸಿ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡ. ನನ್ನ ಹುಡುಕಿ ಓಡಿ ಬಂದ, ಸಂತೈಸಿ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡ. ನನ್ನ ಪಾಪವೆಲ್ಲ ಅಳಿಸಿ, ನನ್ನ ಪಾಪವೆಲ್ಲ ಅಳಿಸಿ, ಹೊಸ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿಸಿದ, ಹೊಸ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿಸಿದ. ಬಿಡುಗಡೆ ನಾಯಕ, ಜಯವನ್ನು ಕೊಡುವನು, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವನು, ಎಂತ ಆನಂದ. ಪ್ರೇಮಾಭಿಷೇಕದಿಂದ ನನ್ನ ತುಂಬಿ ದಿನವು ನಡೆಸಿ, ಪ್ರೇಮಾಭಿಷೇಕದಿಂದ ನನ್ನ ತುಂಬಿ ದಿನವು ನಡೆಸಿ. ಸೈತಾನನನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲು, ಸೈತಾನನನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ತಂದ, ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ತಂದ. ಬಿಡುಗಡೆ ನಾಯಕ, ಜಯವನ್ನು ಕೊಡುವನು, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವನು, ಎಂತ ಆನಂದ. ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರ ದಾಟಿ ಹೋಗುವೆ, ಯೋರ್ದಾನ ತುಳಿದು ನಡೆವೆ. ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರ ದಾಟಿ ಹೋಗುವೆ, ಯೋರ್ದಾನ ತುಳಿದು ನಡೆವೆ. ಎರಿಗೋವ ಸುತ್ತಿ ಬರುವೆ, ಎರಿಗೋವ ಸುತ್ತಿ ಬರುವೆ. ತುತ್ತೂರಿ ಊದಿ ಗೆಲ್ಲುವೆ, ತುತ್ತೂರಿ ಊದಿ ಗೆಲ್ಲುವೆ.
ಕೊಡುವನು, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವನು. ಎಂತ ಆನಂದ, ಬಿಡುಗಡೆ ನಾಯಕ, ಜಯವನು ಕೊಡುವನು, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವನು. ಎಂತ ಆನಂದ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆಮೆನ್, 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆಮೆನ್. ಬಿಡುಗಡೆ ನಾಯಕ ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಆ ನಂಬಿಕೆ ಮುಖಾಂತರ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಾಗೆ ಕರ್ತನ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಹಾಗೆ ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಜ್ಞಾಪಿಸುವಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಾಣಲ್ಪಡೋಣ. ಕರ್ತನಾದ ದೇವರೇ, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ರಾಜ ಈ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ನೀವು ರಾಜ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸಿದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಕರ್ತನೇ, ನೀನು ಮುಂದಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ನೀನು ಹಸ್ತವು ರಾಜ ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇರೋದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳು ನನ್ನ ತಂದೆಯೇ, ಆಮೆನ್. Hallelujah. 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 God bless you all. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. We are gathered in the presence of God today. ಇಂದು ನಾವು ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. It's a great privilege that we have a life and we are here in His presence. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಕೂಡಿ ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು ಒಂದು ಸೌಭಾಗ್ಯವೇ ಸರಿ. The people who lived yesterday are not living today. ನಿನ್ನೆ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಇದ್ದಂಥವರು ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. But God's grace is with us, that He has given us life, good health, that we may come here and praise Him in His presence. ಆದರೆ ದೇವರ ಕೃಪೆಯು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಜೀವಂತವಾಗಿ ನಾವಿದ್ದು ಇಂದು ಆತನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವುದಕ್ಕೆ ದೇವರು ದೊಡ್ಡ ಸೌಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. But still some of us do not take it carefully to attend God's service. ಆದರೂ ಸಹ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ದೇವರ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರವನ್ನು ವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. Today I just want to share with you how to solve the problem of our needs. ಈ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ದೇವರ ಸಂದೇಶದ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯು ನಮ್ಮ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಸಂಧಿಸುವುದು ಹೇಗೆ. So today's topic is manna, that is God's bread, heavenly bread for our needs. ಇಂದಿನ ಸಂದೇಶದ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯು ಮನ್ನಾ, ನಮ್ಮ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗಾಗಿ ದೇವರ ರೊಟ್ಟಿ. Deuteronomy chapter 8 verse 3, I read it for you. So He humbled you, allowed you to hunger, and fed you with manna, which you did not know, nor did your fathers know, that He might make you know that man shall not live by bread alone, but man lives by every word that proceeds from the mouth of the Lord. ವಿಮೋಚನ ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಾಂಡ 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 3ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಮನುಷ್ಯರು ಆಹಾರ ಮಾತ್ರದಿಂದಲ್ಲ ಯೆಹೋವನ ಬಾಯಿಂದ ಹೊರಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾತಿನಿಂದಲೂ ಬದುಕುತ್ತಾರೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯುವಂತೆ ಆತನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸಿ ಹಸಿವೆಯಿಂದ ಬಳಲಿಸಿ ನಿಮಗೂ ನಿಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಮನ್ನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಪೋಷಿಸಿದನು. Yes, we have complaints to God about
our requirements, daily needs, our struggle for food. ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗಾಗಿ, ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ, ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಾವು ದೂರುವುದು ಉಂಟು. We struggle day and night for our livelihood, for our food. ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರತಿ ನಿತ್ಯವೂ ಹಗಲಿರುಳು ನಾವು ದುಡಿಯುತ್ತೇವೆ, ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತೇವೆ. The main three needs are: first is food, then your dress, then the shelter, that is our house. These are the basic needs of a human being. ಮನುಷ್ಯನ ಬುನಾದಿಯಾದಂಥ 3 ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ಎಂಬುದಾಗಿ ಯೋಚಿಸಿ ನೋಡಬೇಕಾದರೆ ಆಹಾರ, ತೊಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ವಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಇಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಮನೆ ಇಲ್ಲವೇ ಸ್ಥಳ. The first and foremost thing is food. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ ನೋಡಬೇಕಾದರೆ ಆಹಾರ. In animal kingdom, the animals do anything to acquire their food. ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವು ತಮ್ಮ ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡ್ತವೆ. As a human being, we also do anything. We go to any extent to get our food. ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದಂಥ ನಾವು ಸಹ ನಮ್ಮ ಆಹಾರವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗಾದರೂ ನಾವು ಹೋಗುತ್ತೇವೆ. So food is a main requirement, and we struggle every day for this. So whenever we come to God, our first and foremost request to God is regarding our livelihood. ಆಹಾರವೆನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮಾನವನ ಒಂದು ಮೂಲ ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ಪೂರೈಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಆತನು ದಿನನಿತ್ಯವೂ ಕಷ್ಟಪಡುವುದನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ್ಯೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗಾಗಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. But where do you find our food? To whom should we complain? And how do we get it? ಆದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಆಹಾರವನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ, ಯಾರಿಂದ ನಾವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಯಾರಿಗೆ ದೂರನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು? When people were in the wilderness for almost 3 days, listening to Jesus Christ, his sermon, and the disciples said to Jesus, Lord, already 3 days over, and these people are without food. Send them away. Let them go to the villages, to the cities, wherever the food is available, and let them have their food. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಿ ನೋಡಬೇಕಾದರೆ ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ್ಯರು ಆತನು 3 ದಿನಗಳು ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಆತನಲ್ಲಿ ಬಳಿಯಲ್ಲಿಯೇ 3 ದಿನಗಳು ಕಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ 3 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇವರು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಆಹಾರ ತಿನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಶಿಷ್ಯರು ಹೇಳಿದಂಥ ಮಾತು, ಇವರನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ ಬಿಡು, ಇವರು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹತ್ತಿರದ ಹಳ್ಳಿ ಊರುಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆಹಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. People look for food in the villages, in the cities, on their own. ಜನರು ತಾವಾಗಿಯೇ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ, ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಹುಡುಕಾಡ್ತಾರೆ. But Jesus said, don't send them away. Let them come here and be seated, and I will provide them the food. ಆದರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಹೇಳಿದಂಥ ಮಾತು, ಅವರನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ ಬಿಡಬೇಡಿ, ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೇಳಿ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. Matthew chapter 15 verse 32 says, now Jesus called his disciples to himself and said, I have compassion on the multitude because they do not have food. Because they have now continued with me 3 days and nothing to eat, and I do not want to send them away hungry, lest they faint on the way.
ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತಾಯನು ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 32ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಆಗ ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಕರೆದು ಅವರಿಗೆ, ಈ ಜನರನ್ನು ನೋಡಿ ಕನಿಕರ ಪಡುತ್ತೇನೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ 3 ದಿನಗಳವರೆಗೂ ಇವರು ಆಹಾರವಿಲ್ಲದೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಅವರು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಈಗ 3 ದಿನವಾಯಿತು, ಅವರಿಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಅವರನ್ನು ಉಪವಾಸವಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿ ಬಿಡುವುದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ, ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಲಿ ಹೋದಾರು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. So Jesus provided them food. More than nearly 4,000 men folks have ate that food. And our Lord will not leave you without any food. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಅಲ್ಲಿ 4,000 ಜನರಿಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು. ನಮ್ಮ ದೇವರು ನೀವು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಸಿವೆಯಿಂದ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಬಿಡುವಂತವನಲ್ಲ. He has compassion on you. ಆತನಿಗೆ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಕನಿಕರ ಉಂಟು. He does not want you to faint on your way. ನೀನು ನಿನ್ನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬಳಲಿ ಹೋಗುವುದು ಆತನಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ. God knows your needs. ನಿನ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ಏನು ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. If you see one of the incidents in Bible, the people of Israel have complained to Moses saying that we are walking in the wilderness where there is no food available and we do not have any food to eat. ಇಲ್ಲಿ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರು ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೋಶೆಯನ್ನು ನೋಡಿ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ನಮಗೆ ತಿನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಆಹಾರವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರು ದೂರನ್ನು ಕೊಡುವಾಗ, maybe some of us or most of us are trying to find our food, but we do not know the ways and means because it's a wilderness. We don't find our food anywhere. And where do we go and get it? ನಮ್ಮಲ್ಲಿಯೂ ಅನೇಕರು ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅಂಗಲಾಚುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಹೋಗುತ್ತಿರುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು, ಅದು ದೊರಕುವುದು ಎಲ್ಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. All of us are working day and night for food only. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹಗಲು ಇರುಳು ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿಯೇ ದುಡಿಯುತ್ತಾರೆ. Still we are not able to meet our needs. ಆದರೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. Exodus chapter 16 verse 2 says, when the whole congregation of the children of Israel complained against Moses and Aaron in the wilderness, and the children of Israel said to them, oh, that we had died by the hand of the Lord in the land of Egypt, when we sat by the pots of meat, and we ate bread to the full par. You have brought us out of into this wilderness to kill this whole assembly with hunger. ವಿಮೋಚನಾ ಕಾಂಡ 16ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 2-3ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಜನರು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೂರನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರ ಸಮೂಹವೆಲ್ಲ ಮೋಶೆ ಆರೋನರ ಮೇಲೆ ಗುಣಗುಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ, ಈ ಸಮೂಹವನ್ನೆಲ್ಲ ಹಸಿವೆಯಿಂದ ಸಾಯಿಸಬೇಕೆಂದು ನೀವು ಈ ಅರಣ್ಯದೊಳಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರಕೊಂಡು ಬಂದಿರಷ್ಟೇ. ನಾವು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಯೆಹೋವನ ಕೈಯಿಂದ ಸತ್ತಿದ್ದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಮೇಲಾಗಿತ್ತು. ಆಗ ಮಾಂಸ ಪಾತ್ರೆಗಳ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. When we were living a worldly life, we were making so much money. We had our own businesses and we had all the food in the world that we want to eat. Everything was available. But after listening to God, after following its footsteps, walking in the wilderness, we do not find any food anywhere. And we are starving. Do you want us to kill by starvation? That is the question the people of Israel posed to Moses. ನಾವು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಲೌಕಿಕ ಜನರಂತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ, ನಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ವ್ಯಾಪಾರ ಎಲ್ಲವೂ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ, ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲವೂ ದೊರೆಯಿತು.
ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವರ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಆತನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ ಬರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆಹಾರದ ಕೊರತೆಯಾಗಿದೆ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಯಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದೆಯಾ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರು ಮೋಶೆ ಆರೋನರನ್ನು ಕೇಳುವುದನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ. The young lions may suffer, but people who seek Lord ಆಮೆನ್. will never lack any food. ಪ್ರಾಯದ ಸಿಂಹಗಳಾದರೂ ಹೊಟ್ಟೆಗಿಲ್ಲದೆ ಹಸಿದಾವು, ಆದರೆ ದೇವರನ್ನು ಹುಡುಕುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಲ್ಲವೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುವುದು. Hallelujah. ಆಮೆನ್. Hallelujah. Hallelujah. He knows your needs, but you may have a complaint. Yes, it is a serious complaint because they were not having any food. So they were really starving, but they did not know what to do. It is a wilderness. They can't go find food anywhere. It's a reality. Yes, we also face the same thing. What to do? We do not have any livelihood. And where do we go for our food? And we don't have job, and we don't have anyone to support us. ಅಲ್ಲಿ ಜನರು ಆಹಾರವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೂರುತ್ತಾ ಇದ್ದರು. ನಿಜಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ತಿನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಆಹಾರವಿರಲಿಲ್ಲ. ಅರಣ್ಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಉಣ್ಣುವುದಕ್ಕೆ ಆಹಾರವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರು ಅಂಗಲಾಚುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿಯೂ ನಾವು ನಮ್ಮ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ, ಅವೆಲ್ಲವೂ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿವೆ, ಅವೆಲ್ಲವೂ ದೇವರಿಗೆ ತಿಳಿದವು ಆಗಿದರೂ ಸಹ ನಾವು ದಿನನಿತ್ಯದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಅದು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುತ್ತಾ ಇವೆ. Are you, brother and sister, passing through the wilderness in your life? ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ನೀವು ಸಹ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಹೋಗುತ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? Whether your needs are not met. ನಿಮ್ಮ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ಸಂಧಿಸಲಿಲ್ಲವೋ? You are worried about feeding your children or educating them. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕೂ ಅಂಗಲಾಚುತ್ತಾ ಇದ್ದೀಯಾ? Your needs are more, but you are in wilderness. You don't have any support, nothing. You don't have any source. ನಿನಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ, ಆದರೆ ನೀನು ಅರಣ್ಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಿ. ನಿನಗೆ ಯಾವುದೇ ವಿಧವಾದಂಥ ಸಹಾಯವೂ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. The people of Israel really passed through wilderness, and they really suffered hunger, and they were really starving. There's no doubt about it. But where do we find solution to this? ಇಲ್ಲಿ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನರು ನಿಜಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲಿ ಹಸಿವೆಯಿಂದ ಆಹಾರವಿಲ್ಲದೆ ಬಳಲುತ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಆಹಾರವು ಎಲ್ಲಿಂದ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ? God has a solution for every of our needs. ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗೂ ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಸಲಹೆಗಳು, ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಉಂಟು. God's answer to all these things is manna. God says, I will give you my heavenly bread to you to meet all your needs. ಈ ಎಲ್ಲ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗೆ ದೇವರ ಉತ್ತರವು ಮನ್ನಾ. ನಿನ್ನ ಎಲ್ಲ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರು ತನ್ನ ಪರಲೋಕದ ಮನ್ನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಿನ್ನನ್ನು ಪೋಷಿಸುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. Exodus chapter 6 verse 14. And this is God's answer. When the layer of dew lifted there on the surface of the wilderness was a small round substance, as fine as frost on the ground. So when the children of Israel saw it, they said to one another, what is it? For they did not know what it was. And Moses said to them, this is the bread which the Lord has given you to eat. This is the thing which the Lord has commanded. Let every man gather it according to each one's need. 1 omer for each person, according to the number of persons. Let every man take for those who are in tent. When the children of Israel did so and gathered some more, some less, but when they measured it by omers,
He who gathered much had nothing left over, and he who gathered little had no lack. Every man had gathered according to each one's need. ವಿಮೋಚನ ಕಾಂಡ 16ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 14ನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಓದುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರ ಒಂದು ಆಹಾರದ ಕೊರತೆಗಾಗಿ ಹೇಗೆ ಆತನು ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಆ ಮಂಜು ಆರಿ ಹೋದ ನಂತರ ಅರಣ್ಯದ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಮಂಜಿನ ಹನಿಗಳಂತೆ ಏನೋ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ರವೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿದವು. ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರು ಅದನ್ನು ಕಂಡು ಇಂಥದೆಂದು ತಿಳಿಯದೆ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಇದೇನಿರಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡರು. ಮೋಶೆ ಅವರಿಗೆ, ಇದು ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಕೊಟ್ಟ ಆಹಾರವು. ಯೆಹೋವನು ಇದರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ್ದೇನೆಂದರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದವರ ಸಂಖ್ಯಾನುಸಾರ ತಲೆಗೆ ಒಂದು ಗೊಮೇರಿನ ಮೇರೆಗೆ ತನ್ನ ಡೇರೆಯವರಿಗೋಸ್ಕರ ಕೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬನು ಅಷ್ಟೇ ಸರಾಸರಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನುವುದುಂಟಲ್ಲವೇ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರು ಹಾಗೆಯೇ ಮಾಡಿ ಕೆಲವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೆಲವರು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಗೋಮೇರಿನ ಅಳತೆ ಮಾಡಿದರು. ಬಹಳ ಕೂಡಿಸಿದವನಿಗೆ ಏನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ಕೂಡಿಸಿದವನಿಗೆ ಏನೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ತನ್ನ ಭೋಜನಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿಯೇ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದನು. The crux of the problem is each one has to gather his requirements. God provides heavenly manna, heavenly bread according to your needs. Each one have to gather his requirements. That's what Bible says. ದೇವರು ಪರಲೋಕದ ಮನ್ನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಪೋಷಿಸುತ್ತಾನೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ತನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಷ್ಟು ಮಾತ್ರವೇ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಸತ್ಯವೇದವು ಹೇಳುತ್ತದೆ. We already seen Deuteronomy 8:3. A man lives by every word that proceeds from the mouth of Lord. ಅಲ್ಲಿ ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಾಂಡ 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 3ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ನೋಡಿದೆವು, ಮನುಷ್ಯನು ರೊಟ್ಟಿ ತಿಂದ ಮಾತ್ರದಿಂದಲ್ಲ, ದೇವರ ಬಾಯಿಂದ ಹೊರಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾತಿನಿಂದಲೂ ಬದುಕುವನು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡಿದೆವು. So what is this manna? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮನ್ನಾ ಎಂದರೆ ಏನು? How do we compare manna to today's living? ಈ ಮನ್ನವನ್ನು ಈ ದಿನದ ದಿನಚರ್ಯೆಗೆ ಹೇಗೆ ಹೋಲಿಸಿ ನೋಡುವುದು? It is the relationship that we build. It is a guidance we receive from God. It is the presence of a God. And it is a provision of God to us. ಇದನ್ನು ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸುವಂಥದ್ದು, ನಮಗೆ ಒದಗಿಸುವಂಥದ್ದು, ನಮಗೆ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಕೆಯಾಗಿದೆ. It is gathering God's guidance. It is gathering God's words. It's gathering God's blessing. It's gathering God's safetyness, God's protection. ಈ ಮನ್ನವನ್ನು ಕೂಡಿಸುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವರ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು, ಆತನ ಸಲಹೆಯನ್ನು, ಆತನ ಮುಖವನ್ನು ಮತ್ತು ಆತನ ನಡೆಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಕೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅರ್ಥ. Oh, it's available to every man according to his needs. Every man has to gather this his requirements. Early morning, this man has to go and gather his requirements from God. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಇದು ದೊರಕುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ಅವನವನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಇದನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವನು. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ಶೇಖರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Someone have a bigger requirement, someone has little requirements. It doesn't matter. But when you go to God, He will provide according to your needs, to everyone according to their needs. His grace is sufficient for you. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯಾದಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆಯುಂಟು. ಒಬ್ಬರಿಗೆ ದೊಡ್ಡದು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಚಿಕ್ಕದು. ಆದರೂ ಸಹ ಅವನವನಿಗೆ ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ಒದಗಿಸುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. It doesn't matter how big your requirement is. It doesn't matter how small your requirement is. But you have to go and gather your requirements
from God. He provides His heavenly manna to us. ನಿನ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆಯು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಎಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವುದನ್ನು ಪ್ರತಿ ಮುಂಜಾನೆಯು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. Seek His grace every day. ಪ್ರತಿ ನಿತ್ಯವೂ ಆತನ ಕೃಪೆಗಾಗಿ ನೀನು ಹುಡುಕು. Every day He will teach you, every day He will guide you, every day He will protect you. And Bible says in Psalms 32:8, I will instruct you and teach you in the way you should go. I will guide you with my eye. ಪ್ರತಿ ನಿತ್ಯವೂ ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನು ಪೋಷಿಸಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವುದನ್ನು ಒದಗಿಸಿ ನಡೆಯಬೇಕಾದಂತಹ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅದನ್ನೇ ಕೀರ್ತನೆ 32:8 ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ನಿನ್ನನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸಿ ನಡೆಯಬೇಕಾದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತಿಳಿಸುವೆನು, ನಿನ್ನನ್ನು ಕಟಾಕ್ಷಿಸಿ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಹೇಳುವೆನು. Yes, when we start a day, we know what are the problems we are going to face. What are the struggle we are going to face, we know. But God says, take my grace. I will teach you. I will guide you. I will lead you. And I will hold you, your hand in my hand and guide you with my eyes so that you know how to pass through that struggle. ನಾವು ಪ್ರತಿ ನಿತ್ಯವೂ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ದಿನದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿದೆ, ಆ ದಿನವೂ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಧಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆತನ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾವು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ, ಆತನನ್ನು ಹುಡುಕುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗಾಗಿ ಆತನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಪೂರೈಸುವನು, ಒದಗಿಸುವನು, ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಕೊಡುವಾತನು, ಉಪದೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿ ಇದೇ ಮಾರ್ಗ ಇದರಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಂತವನಾಗಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇರುವಂತವನಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. Oh, Peter had a struggle all through the night to catch some fishes, but unfortunately he did not catch any fish. All night he struggled. ಪೇತ್ರನು ರಾತ್ರಿಯೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ತನ್ನ ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಮೀನನ್ನು ಹಿಡಿಯಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಬಹಳವಾಗಿ ಶ್ರಮಪಟ್ಟನು. ಆದರೂ ಸಹ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಮೀನು ದೊರೆಯಲಿಲ್ಲ. Fortunately, there was an encounter with God. Peter had an encounter with God in the early morning. ಆ ಮುಂಜಾನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಪೇತ್ರನಿಗೆ ಯೇಸುವಿನ ಸಂಗಡ ಒಂದು ಸಂಧಿಸುವಿಕೆ ಇಲ್ಲವೇ ಭೇಟಿಯು ಉಂಟಾಯಿತು. God shown His grace upon Peter to meet his needs. He said, go back. Go into the deep sea. Put your net on the right hand side. You see, Peter was an expert in catching fish. He knew that for catching fish, you have to do only at night. And he knew where to put that net. But nevertheless, he said, Lord, as you say, I will go and do it. ಇಲ್ಲಿ ಪೇತ್ರನು ರಾತ್ರಿಯೆಲ್ಲ ಶ್ರಮಪಟ್ಟು ಮೀನು ಹಿಡಿಯದೆ ಆತನು ಸೋತು ಹೋಗಿರುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೇ ಮುಂಜಾನೆಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಬಂದು ಪೇತ್ರನನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಆಗ ಅವನಿಗೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ನಿನ್ನ ಬಲೆಯನ್ನು ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ ಹಾಕು ಎಂಬುದಾಗಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪೇತ್ರನನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನು ಹುಟ್ಟಿದಂದಿನಿಂದಲೂ ಬೆಸ್ತನು, ಅಂದರೆ ಮೀನು ಹಿಡಿಯುವುದು ಹೇಗೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದನು. ಆದರೂ ಸಹ ಆತನು ರಾತ್ರಿಯೆಲ್ಲ ಶ್ರಮಪಟ್ಟು ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರೂ ಸಹ ಒಂದು ಮೀನು ಹಿಡಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಯೇಸುವೆ, ನೀನು ಹೇಳಿದಂತೆ ನಾನೀಗ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನ ಬಲೆಯನ್ನು ಹಾಕುವುದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. Peter gathered the manna from God. ಪೇತ್ರನು ಯೇಸುವಿನಿಂದ ಮನ್ನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡನು. No doubt all his struggle did not yield any fruit. But the manna of God provided everything to meet his need. He went back and put his net, and you could be able to catch enormous number of fishes which he could not even carry it back. He had to call many people.
ಅವನು ರಾತ್ರಿಯೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರೂ ಸಹ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮೀನನ್ನು ಹಿಡಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಯೇಸುವಿನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಆತನು ಬಲದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಲೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಪಡುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಲೆಯನ್ನು ಹಾಕುವಾಗ ಆತನು ಬಲೆಯು ಹರಿದು ಹೋಗುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೀನುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ ನೋಡ್ತಾನೆ. ದೇವರನ್ನು ಸಂಧಿಸುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆತನು ನಮ್ಮ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವಾತನಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡ್ತಾನೆ. My dear friend, your education, your qualification, your experience, your expertness may not yield fruit, but God's manna certainly will provide your needs. ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿಮಗಿರುವಂಥ ವಿದ್ಯೆಯಾಗಲಿ ನಿಮಗಿರುವಂಥ ಯಾವುದೇ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರೂ ಇಲ್ಲವೇ ಎಷ್ಟೇ ಅನುಭವವನ್ನು ಪಡೆದಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗಿದ್ದರೂ ನಿಮ್ಮ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಸಂಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಕರ್ತನಾದಂತೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ತನ್ನ ಪರಲೋಕದ ಮನ್ನವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಒದಗಿಸುವಾತನಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. You may be a great man or a smaller, unnoticeable man, but God's grace is sufficient for Amen. everyone. ನೀನು ಒಂದು ವೇಳೆ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡಬಹುದು, ಇಲ್ಲವೇ ಯಾರಿಗೂ ಕಾಣಿಸದಂತೆ ಎಲೆಮರೆಕಾಯಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಅಣುವಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡಬಹುದು. ಆದರೂ ಸಹ ದೇವರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು, ಅವರವರ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ದೊಡ್ಡದು ಚಿಕ್ಕದು ಏನೇ ಆಗಿದ್ದರೂ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಪೂರೈಸುವಾತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. Elijah, the great prophet, had the same problem of starvation. And a widow, a poor lady, was also having the same problem of starvation. ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರವಾದಿಯಾದಂಥ ಎಲಿಯನು ಆ ಕ್ಷಾಮದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆತನು ಸಹ ಹಸಿವಿನಿಂದ ಕಾಣಲ್ಪಟ್ಟನು ಮತ್ತು ಅದೇ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಲ್ಪಟ್ಟಂಥ ಒಬ್ಬ ವಿಧವೆಯು ಸಹ ಅದೇ ಹಸಿವಿನಿಂದ ಕಾಣಲ್ಪಟ್ಟಳು. That we can read in 1 Kings chapter 17, 8 to 12 if you see. God instructs Elijah to go to a widow in Zarephath for his food. That lady, poor widow, with her only son, was not having any food. She said, I have only one meal and after that I am going to die. I don't have anything. Even to that lady, God advises Elijah to go for his food. You see this? God's grace is sufficient for Elijah. Also, God's grace is sufficient for widow and her son. ಅದು 1 ಅರಸುಗಳು 17ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 8ರಿಂದ 12ನೇ ವಾಕ್ಯದವರೆಗೂ ಓದುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಘಟನೆಯು ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲಿಯನು ಹಸಿವಿನಿಂದ ಇರುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಅವನಿಗೆ ಹೇಳುವಂಥ ಮಾತು, ನೀನು ಚಾರೆಪ್ತದಲ್ಲಿರುವಂಥ ವಿಧವೆಯ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗು, ಅಲ್ಲಿ ಆಕೆಯು ನಿನಗೆನ್ನು ಪೋಷಿಸುವಳು ಎಂಬುದಾಗಿ. ಆದರೆ ಚಾರೆಪ್ತದಲ್ಲಿರುವಂಥ ವಿಧವೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಕೆಯೇ ಹಸಿವಿನಿಂದ ತನ್ನ ಮಗನೊಂದಿಗೆ ಹಸಿವಿನಿಂದ ಕಾಣಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಆಕೆಯ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೀ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಹಿಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ಉಂಟು. ಆದರೂ ಸಹ ದೇವರ ಮಾತಿನಂತೆ ಎಲಿಯನು ವಿಧವೆಯ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ದೇವರು ಎಲಿಯನನ್ನು, ವಿಧವೆಯನ್ನು, ಆಕೆಯ ಮಗನನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪೋಷಿಸುತ್ತಾನೆ ನೋಡಿ. ಆ ಒಂದು ಘಟನೆಯನ್ನು ನಾವು ಓದುವಾಗ ನಾವು ಗಮನಿಸಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಹೇಳಿದಂಥ ಮಾತು, ನನ್ನ ಕೃಪೆಯು ನಿನಗೆ ಸಾಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದಂಥ ಮಾತು ಎಲಿಯನಿಗೂ ಉಂಟಾಯಿತು ಮತ್ತು ವಿಧವೆಗೂ ಇದು ಸಾಕಾಗಿರುವಂತೆ ಇತ್ತು. Hallelujah. ಆಮೆನ್. Hallelujah. So God instructed people of Israel to gather the manna when early morning. When they have to collect this manna? Early morning. ದೇವರು ತನ್ನ ಜನರನ್ನು ಮುಂಜಾನೆಯಲ್ಲಿ ಮನ್ನವನ್ನು ಶೇಖರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಹೇಳುವುದನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. That we can read Exodus chapter 16 verse 14 and 21 I read.
in 14 he says, when the layer of a dew lifted, there on the surface of the wilderness was a small round substance as fine as frost on the ground. This is a small frost like, particle were found. When the dew lifted, that is the early morning. And verse 21 says, so they gathered it every morning. When did they collect it? Early morning, every day morning. And every man according to his need. And when the sun became hot, it melted. When the sun became hot, the manna was not available. It's already melted. ವಿಮೋಚನಾ ಕಾಂಡ 16ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 14ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ಅವರು ಯಾವಾಗ ಆ ಒಂದು ಮನ್ನವನ್ನು ಕೂಡಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ಹೇಳಿದನೆಂಬುದಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಆ ಮಂಜು ಆರಿ ಹೋದ ನಂತರ, ಅಂದರೆ ಮುಂಜಾನೆಯಲ್ಲಿ ಸುರಿಯುವಂಥ ಮಂಜು ಆರಿ ಹೋಗುವಾಗ, ಮುಂಜಾನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯದ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಮಂಜಿನ ಹನಿಗಳಂತೆ ಏನೋ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ರವೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿದೆವು. ಹಾಗಾದರೆ ಅವರು ಮುಂಜಾನೆಯಲ್ಲಿ ಮನ್ನವನ್ನು ಕೂಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಹೇಳಿದನು. 21ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಜನರು ದಿನ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೊತ್ತಾರೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಭೋಜನಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅಂದರೆ ಹೊತ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಮುಂಜಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ, ಅಂದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ, ಮುಂಜಾನೆ, ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೂ ಮುಂಚೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಮನ್ನವನ್ನು ತಮ್ಮ ಭೋಜನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದನ್ನು ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡರು. ಬಿಸಿಲು ಹೆಚ್ಚಿದಾಗ ಅದು ಕರಗಿ ಹೋಯಿತು. Hallelujah. Hallelujah. When do we seek God's face for guidance, for protection, for help, for blessings? When do you seek your God? ಯಾವಾಗ ನಾವು ದೇವರನ್ನು, ಆತನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನ್ನು, ಆತನ ಒದಗುವಿಕೆ, ನಡೆಸುವಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಾಣುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು? Night time, is it? ರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ. Because some people do not have time in the early morning. See, I have to go to my office early morning. I do not have any time, and I am leisurely. When I find some leisure time, that time and go and pray. Or when the day is over, I have a lot of time in the night. I will go and pray to God. It's fine, my dear. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ನನಗೆ ಮುಂಜಾನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸ ಇದೆ, ನಾನು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ನಾವು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮುಂಚೆ ನನಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಉಂಟು, ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳುವುದುಂಟು. When do you require guidance? When do you require help? When do you require blessings? Before you attacking the problem, or the problem attacked, after the problem attacked you? Before you go to the battlefield, or after you failed in the battle? When do you want God's guidance? When do you want God's help? When do you want God's protection? ದೇವರ ಸುರಕ್ಷತೆಯು, ಆತನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವು, ಆತನ ಸಲಹೆಯು ನಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ? ನಾವು ದಿನವೆಲ್ಲ ಕಳೆದು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಆ ದಿನದ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ ನಂತರವೋ, ಇಲ್ಲವೇ ನಮಗೆ ಎದುರಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸವು ನಮಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ, ಇಲ್ಲವೇ ಆ ಒಂದು ಕೆಲಸವು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ, ಇಲ್ಲವೇ ನಾವು ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಗೆ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ದೇವರನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೋ, ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನ್ನು ನಾವು ಹುಡುಕುತ್ತೇವೋ, ಇಲ್ಲವೇ ರಣರಂಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸೋತ ನಂತರ ನಾವು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯೋಚಿಸಿ ನೋಡಿ. I'm asking you to really search your heart and say, when do you really seek your God for His guidance, His presence, His blessings, His help, His protection? When do you need it? When you really need it, you require that, my dear friend. Not after you have failed, not after you have been destroyed by the worldly forces. What is the fun? What is the fun to take the help after you have failed?
ನಿನಗೆ ದೇವರ ಅವಶ್ಯಕತೆಯು, ದೇವರ ಸಲಹೆಯು, ಸಹಾಯವು, ಬೋಧನೆಯು, ಉಪದೇಶವು, ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯೋಚಿಸಿ ನೋಡು. ನೀನು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆತನ ಸಲಹೆಯನ್ನು, ಉಪದೇಶವನ್ನು, ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತೆಯಾ? ಇಲ್ಲವೇ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೋತ ನಂತರ ದೇವರೇ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬಂದು ಆತನ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಬೀಳುತ್ತೆಯಾ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯೋಚಿಸಿ ನೋಡು. For example, today, I'm just tell you simple example to you today. Today, I have to come to Sungatkat here from my home. ಈ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಘಟನೆಯ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಈ ಒಂದು ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇವರು ಮನೆಯಿಂದ ಸುಂಕದ ಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಈ ಒಂದು ಸಭೆಗೆ ಬರಬೇಕಾಗುವಂಥ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ. I know today all my routes are blocked. All my routes, the Majestic route, Malleshwaram route, Yeshwanthpur route, everything is blocked. I cannot reach this side. ಈ ಒಂದು ದಿನದ ಒಂದು ಘಟನೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಬರುವಂಥ ಮಾರ್ಗಗಳು, ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ, ಇಲ್ಲಿ ಯಶವಂತಪುರ, ಈ ರೀತಿಯ ಮಾರ್ಗಗಳೆಲ್ಲವೂ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದು ಗೊತ್ತಿರುವಂಥ ವಿಷಯ. We know because of Punit Raj's funeral service, they have blocked almost the entire north to this place. So how to find a way? So today I made a small prayer to God. God, I'm just proceeding. You have to lead me in the correct path. Tell me which route I have to take to reach this place. ಈ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರವು ನೆರವೇರುವುದರಿಂದ ಆ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಮಾರ್ಗಗಳು, ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನ ಮಾರ್ಗಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸಭೆಗೆ ಸೇರುವುದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವರು ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಪಾದದಲ್ಲಿದ್ದು, ದೇವರೇ, ನಾನು ಯಾವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಸಭೆಗೆ ಹೋಗಿ ಸೇರಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡು ಎಂಬುದಾಗಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು. Just imagine if I come, get caught in some places and go round and round Bangalore, then reach this meeting at 12:30 or 1 o'clock. Then what is the fun going back to God saying that, God, today, sorry, I could not reach it because of this problem. Is it okay? Our God is a God who provides everything beforehand. Before you set your foot, God guides you. And I took my route. Straight away came without any block. Today a new route I took, which I never do it. Simply pass. Straight came through some routes and entered here on time. In fact, nearly 15 minutes before time. ಈ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ ನಂತರ ದೇವರು ನನ್ನನ್ನು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ, ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿನ ಸಮಯಕ್ಕಿಂತಲೂ ಇನ್ನೂ 15 ನಿಮಿಷ ಮುಂಚೆಯೇ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ನನ್ನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದನು. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸಂಧಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇವರು ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಮೊದಲೇ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸುವಾತನಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆತನ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ನಾವು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. So before you start your work, before you attack your work, before you attack your problems, before you face the world, seek the presence of God. Seek His guidance. Seek His grace. Seek the manna from God to guide you, to lead you. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ದೇವಜನರೇ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನವನ್ನು ನೀವು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆಕ್ರಮಣವನ್ನು ಇಲ್ಲವೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನ್ನು, ಆತನ ಉಪದೇಶವನ್ನು, ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು, ಸಹಾಯವನ್ನು ಮುಂಜಾನೆಯಲ್ಲಿ ಹುಡುಕುವಂಥದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದೆ. Let your relationship start in the early morning, not at night, my dear friend. Night, no doubt. Night prayers is a prayer of thanksgiving. Night prayer is a prayer of thanksgiving to God, saying that, Lord, you have helped me hitherto throughout the day. Lord, you have done this help for me. And I have won all this battle. Thank you, Lord. That is a
a thankfulness heart at the night and for the protection of the night. ನಾವು ಮುಂಜಾನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸಂಧಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಂಥದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆಗ ದಿನವಿಡೀ ನಾವು ಮಾಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವು, ಆತನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯು, ಉಪದೇಶವು, ಸಹಾಯವು ನಮ್ಮನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ ಬರುತ್ತದೆ. ನಾವು ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಹೇಳುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದೇ, ಅದು ಬೇಡ ಎಂದು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ದೇವರೇ, ಈ ದಿನವಿಡೀ ನನ್ನನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಿ, ನನ್ನನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಸಂಗಡ ಇದ್ದೀಯಲ್ಲ, ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೇ ರಾತ್ರಿಯ ವೇಳೆ ನಾವು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ರಾತ್ರಿಯ ನಿದ್ದೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯು ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇದ್ದು ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು, ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೇ ರಾತ್ರಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. So early morning, the people of Israel gathered the manna, but when the sun came up, the manna melted. After that, my dear friend, once you're already into the battle, what is the need for God's guidance? ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ದೇವಜನರೇ, ಇಲ್ಲಿ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರು ಮುಂಜಾನೆಯಲ್ಲಿ ಮನ್ನವನ್ನು ಅವರು ಶೇಖರಿಸಿದರು. ಆ ಮನ್ನವು ಅವರಿಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿತು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಬಿಸಿಲು ಹೆಚ್ಚಿದಾಗ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕರಗಿ ಹೋಯಿತು. ನಾವು ಆಗಾಗಲೇ ಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ರಣರಂಗದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಗ ಅದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನು ಅಂದರೆ, ನಾವು ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಜಾನೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಕಾಯುವಂಥದ್ದು ಅದು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ. The next is, the manna is to be collected daily. ಮನ್ನವು ಪ್ರತಿ ನಿತ್ಯವೂ ನಾವು ಶೇಖರಿಸಬೇಕು. Not on a weekly basis, not on an annual basis. Some people, collect manna on annual basis. That is New Year they come. Correct? New Year only they'll come attend, and they take that promise of God and think that God will provide manna for throughout the year. And some people are seasonal, functional, festival Christians. Only for functions they attend and take the manna. Some people only weekdays only, seventh day now, Sunday Christians. My dear friend, Word of God says they collected it daily. ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ದೇವಜನರೇ, ಇಲ್ಲಿ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರು ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಮುಂಜಾನೆಯಲ್ಲಿ ಮನ್ನವನ್ನು ಶೇಖರಿಸಿದರು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗಿ ಆತನಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ, ಮನ್ನವನ್ನು ಶೇಖರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅನೇಕರು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ, ಹೊಸ ವರ್ಷದಂದು ಮಾತ್ರವೇ ಬಂದು ಮನ್ನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಋತುಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ, ಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಂದು ಆ ದಿನದಂದು ಮಾತ್ರವೇ ಮನ್ನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಪ್ರತಿ ವಾರ ಅಂದರೆ 7 ದಿನಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ, 7 ದಿನದಲ್ಲಿ 1 ದಿನ ಬಂದು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿದ್ದು ಮನ್ನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಹೊರತು ಪ್ರತಿ ನಿತ್ಯವೂ ಮುಂಜಾನೆಯಲ್ಲಿ ಹೊತ್ತಾರೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮನ್ನವನ್ನು ಶೇಖರಿಸುವುದನ್ನು ಮರೆತು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. You require guidance from God for every day, my dear friend. Every day His grace is required every day. ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ದೇವಜನರೇ, ನಿನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ನಿತ್ಯವೂ ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಆತನ ನಡೆಸುವಿಕೆಯು, ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವು ನಿನಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ. And see, every day we face a different problems, and God's guidance is different, and God's grace is different every day. It's new every day. ಪ್ರತಿ ನಿತ್ಯವೂ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಧಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಹೊಡೆದೊಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಎದುರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ದೇವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವು, ಉಪದೇಶವು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ. His grace is new every day. It is not the old grace that he keeps on giving the same grace. Every day something new, because every day we face different problems. The day is different. The people who meet you are different. The problems are coming are different. The days are different. The seasons are different. Time is different. So His grace is also new every day.
ನಾವು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ಸಂಧಿಸುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ, ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗುತ್ತೇವೆ. ಇವೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ದೇವರ ಕೃಪೆಯು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ಹೊಸದಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. Lamentation chapter 3 verse 22 says, Lamentation 3 verse 22 say, through the Lord's mercies we are not consumed, because his compassion fail not. They are new every morning. Great is your faithfulness. God's grace is new every morning. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಲಾಪಗಳು 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 22-23ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ನಾವು ಉಳಿದಿರುವುದು ಯೆಹೋವನ ಕರುಣೆಯೇ, ಆತನ ಕೃಪಾವರಗಳು ನಿಂತು ಹೋಗವು, ದಿನ ದಿನವೂ ಹೊಸ ಹೊಸದಾಗಿ ಒದಗುತ್ತವೆ, ನಿನ್ನ ಸತ್ಯ ಸಂಧತೆಯು ದೊಡ್ಡದು. ಆತನ ಕೃಪಾವರಗಳು ನಿಂತು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಆತನ ಕೃಪೆಯು ನಮಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. You may see sometimes what happens, same problem may also come. So we we develop a kind of a tendency. I know if that problem comes, I know how to solve it. ಕೆಲವು ವೇಳೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಯು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಆಗ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನ ಆಲೋಚನೆಯ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಾವು ಯೋಚಿಸುವಂಥದ್ದು, ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಸಂಧಿಸಿದ್ದೇನೆ, ಅದನ್ನು ನಾನು ಸಂಧಿಸಿ ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಎನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆಯು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. My dear friend, you must have faced that problem, but when it comes again to you, you cannot apply the same technique. Go to God's manna. Pick up God's manna. Go and seek his face. God will guide you how to attack that problem. ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ದೇವಚನರೇ, ನಿಮಗೆ ಬಂದಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬರುವಾಗ ನೀವು ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಮೊದಲೇ ಎದುರಿಸಿದ್ದಿರಬಹುದು, ಆದರೂ ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಅವಲಂಬಿಸದಂತೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಆತನಲ್ಲಿ ಬೇಡುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆತನು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಎದುರಿಸುವುದು ಎನ್ನುವಂಥ ಉಪದೇಶವನ್ನು, ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಮಾಡುವಂಥವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. My dear friend, now we know the viruses are coming, So when the first time the virus comes, they apply certain medicines. But the next time, same virus comes, but if you apply the same medicine, it doesn't work. ಈಗ ಗಮನಿಸಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವೈರಸ್ಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಇದು ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ಬರುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಔಷಧಿಯನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಅದೇ ಒಂದು ವೈರಸ್ ಬರುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಹಾಕುವುದಿಲ್ಲ, ಅದು ಕೆಲಸವು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. What happened? Now the virus knew how to tackle the medicine which is coming, because it has got its own method of tackling all these medicines and survive even with that medicine. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ವೈರಸ್ಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಈಗ ಬರುವಂಥ ಚುಚ್ಚುಮದ್ದು ಹೇಗಿದೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಮೊದಲೇ ಒಂದು ಬಾರಿ ರುಚಿ ನೋಡಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ಬರುವಂಥ ಚುಚ್ಚುಮದ್ದನ್ನು ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ವೈರಸ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಚುಚ್ಚುಮದ್ದನ್ನು ಹಾಕಿದರೂ ಅದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗೋದಿಲ್ಲ. My dear friend, problem may be same, but you cannot apply the same techniques. There is one a great, I always appreciate this example. That in 2 Samuel chapter 5 verses 17 to 22. 2 Samuel 5, 17 to 22. It's a David. It's a case of a David defeating the Philistines. 2 ಸಮುವೇಲನ ಪುಸ್ತಕ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 17ರಿಂದ 22ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಓದುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ದಾವೀದನು ಫಿಲಿಷ್ಟಿಯರನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎದುರಿಸಿದನು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. So first time he goes and asks God, Lord, should I go for this fight? You see this man seeking God's manna. First day he goes there, Lord, can I go for the fight? Do I win this match? Will I be able to really conquer this man? Then God said, yes, go, fight right now. That is there in 18. Philistines also went and deployed themselves in the valley of Rephaim. And David inquired Lord, saying, shall I go up against the Philistines?
will you deliver them into my hand? And Lord said to David, go up, for I will doubtless deliver the Philistines into your hand. God said, yes, go, fight straight away. ಇಲ್ಲಿ ದಾವಿದನನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಫಿಲಿಷ್ಟಿಯರು ಆತನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬರುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆತನು ತಾನು ಒಬ್ಬ ಯುದ್ಧವೀರನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಹೋಗದಂತೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ದೇವರ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದು ದೇವರ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಹುಡುಕುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆತನು ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೇಳುವಂತ ಮಾತು 19ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ, ನಾನು ಫಿಲಿಷ್ಟಿಯರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೋಗಬಹುದು, ಅವರನ್ನು ನನ್ನ ಕೈಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುವಿಯೋ ಎಂದು ಕೇಳಲು ಆತನು, ಹೋಗು, ನಾನು ಹೇಗೂ ಅವರನ್ನು ನಿನ್ನ ಕೈಗೆ ಒಪ್ಪಿಸುವೆನು ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾದರೆ ದಾವೀದನು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆಯೇ ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಅರಸನೇ ಆಗಿದ್ದರೂ, ಆತನು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ದೇವರ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. But Philistines came again, second time, same problem coming to same person. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ಇದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಇದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಬರುವಂತ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. This time also David made himself, to go to God and receive his manna. ಈ ಒಂದು ಬಾರಿಯೂ ಸಹ ದಾವೀದನು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಮನ್ನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಅಂದರೆ ದೇವರಿಂದ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. He goes again and again and again and again to receive the manna to tackle the problems. ಆತನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ, ಎದುರಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. And verse 23 says, see again, verse 23, the same thing says, therefore David inquired the Lord. In this second time he goes and asks, should I go to fight with the Philistines? God this time, you know what he said? You shall not go up. You see, first time he said go up and fight, but God's now gives a different methodology to fight. Don't go up straight, but circle around behind them, go behind them, and come upon them in the front of mulberry trees. You see this? A beautiful, a war technique God gives. This time he says, don't go straight. You just go around that circling, and some of you just go front, and when the enemy comes, you encircle them from behind and destroy them. ಇಲ್ಲಿ ದಾವೀದನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅದೇ ಫಿಲಿಷ್ಟಿಯರು ಎರಡನೆಯ ಬಾರಿಯೂ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬರುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದಾವೀದನು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ವಿಚಾರಿಸುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಮೊದಲು ಹೇಳಿದಂತೆ ಹೊರಟು ಹೋಗು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳದಂತೆ 23ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ನೀನು ನೆಟ್ಟಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಬೀಳಬೇಡ, ಹಾಗಾದರೆ ನೀನು ಮೊದಲು ಮಾಡಿದಂತೆ ಮತ್ತೆ ಮಾಡಬೇಡ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಅವರ ಹಿಂದಳವನ್ನು ಸುತ್ತಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬಾಕ ಮರಗಳಿರುವ ಕಡೆಯಿಂದ ಅವರ ಮೇಲೆ ಬೀಳು. ಹಾಗಾದರೆ ದೇವರು ಯುದ್ಧವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸುವುದನ್ನು, ಅವನಿಗೆ ಆ ಯುಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಲಿಸುವುದನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಫಿಲಿಷ್ಟಿಯರು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಹೋಗಿ ಹಿಂದೆಯಿಂದ ಅವರನ್ನು ಸುತ್ತಿಕೊಂಡು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಸಂಹರಿಸಿಬಿಡು ಎಂಬುದಾಗಿ ಯುಕ್ತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಡುವುದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸುತ್ತೇವೆ. You see this? So every day morning you collect it. You cannot collect it for one day and keep it for the next day, for the whole week. No, it cannot be. It cannot be used. ನೀನು ಒಂದು ದಿನ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಶೇಖರಿಸಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾಳೆ 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 ಎಂಬುದಾಗಿ ಅದು ಹೆಚ್ಚಿನ ದಿನಗಳಿಗಾಗಿ ಶೇಖರಿಸಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. But some of us, we do that. No, we come only on Sunday and we expect this God's grace to go on Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, like that. ಆದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಭಾನುವಾರ ಮಾತ್ರ ದೇವರ ಆರಾಧನೆಗೆ ಬಂದು ಆತನ ಮನ್ನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಮನ್ನವು ಸೋಮವಾರ, ಮಂಗಳವಾರ, ಬುಧವಾರ, ಗುರುವಾರ, ಶುಕ್ರವಾರ, ಶನಿವಾರ ಎಲ್ಲಾ ದಿನಗಳು ಇರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತೇವೆ. In Exodus chapter 16 verse 19, I'll read this. And Moses said, "Not no one leave any of it
till morning. Notwithstanding, they did not eat to Moses, but some of them left part of it until morning and it bred worms and stank. Moses was angry with them. You see, these some of the people still kept it. They have to use it that day only, but they kept it for the next day because they did not want to go the next day to collect manna. So they kept something for the next day. But what happened? It was stinking. The worms bred. ವಿಮೋಚನ ಕಾಂಡ 16ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 19-20ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ಅವರು ಹೆಚ್ಚಾದಂತಹ ಮನ್ನವನ್ನು ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಶೇಖರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಏನಾಯಿತು ಎಂಬುದಾಗಿ. ಅದಲ್ಲದೆ ಮೋಶೆ ಅವರಿಗೆ, ಯಾರು ಇದನ್ನು ಮಾರನೇ ದಿನದ ತನಕ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಕೂಡದು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆದಾಗ್ಯೂ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಮೋಶೆಯ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪವನ್ನು ಮರುದಿವಸದ ತನಕ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಾಗ ಅದು ಹುಳ ಬಿದ್ದು ನಾಶ ಹಿಡಿದು ಕೆಟ್ಟು ಹೋಯಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ಮೋಶೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಸಿಟ್ಟುಗೊಂಡನು. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಮನ್ನವನ್ನು ಆ ದಿನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವುದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಅವರು ಮುಂದೆ ಬೇಕಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಮುಂದೆ ತಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಮನ್ನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಶೇಖರಿಸಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡರು. ಇವರು ಸೋಮಾರಿಯಾದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮುಂಜಾನೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸೇರಿ ಆತನಲ್ಲಿ ಮನ್ನವನ್ನು ಶೇಖರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡದೆ ಅವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡದ್ರಿಂದ ಏನಾಯಿತು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಅವೆಲ್ಲವೂ ನಾಶವಾಗಿ ಹುಳ ಹಿಡಿದು ಹೋಯಿತು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. So daily come to God's presence. Don't keep it for the next day, thinking that God will help you. And on 7th day, it's a holiday. ಇಲ್ಲಿ ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಮುಂಜಾನೆಯೂ ನಾವು ಕಾಣಲ್ಪಡಬೇಕು. ಬೇರೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿಯೇ ಶೇಖರಿಸಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಡ. ಆ ದಿನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಮನ್ನವನ್ನು ಆ ದಿನದ ಮುಂಜಾನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ನಾವು ಶೇಖರಿಸಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆದರೆ 7ನೆಯ ದಿನವು ಸಬ್ಬತ್ ದಿನವು, ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ದಿನವು ವಿಶ್ರಾಂತಿಯ ದಿನವಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ. So that is on the 6th day, you can collect for the next day also. For 2 days, you see, when you go out and work, God will provide, for the 7th day also. God will provide your provision for the 7th day also on 6th day itself. ನೀವು 6ನೆಯ ದಿನದಲ್ಲಿ 7ನೆಯ ದಿನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಷ್ಟನ್ನು ಕೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನಾವು 6ನೇ ದಿನದಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 7ನೆಯ ದಿನವನ್ನು ದೇವರಿಗೆಂದು ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 7ನೆಯ ದಿನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ದೇವರು ಪೂರೈಸುವತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. On the 6th day they collected it and they kept it for the 7th day. You see God's grace. It says, verse 24, it says, it did not stink, nor were there any worms in it. And Moses said, eat that today, for today is Sabbath to God. Today you will not find it in the field. 6 days you shall gather it, but on the 7th day, the Sabbath, there will be none. My dear friend, on the 7th day is God's day. You have to rest. Don't go and work on 7th day also. ನಾವು 24ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ 24, 25, 26ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ಮರುದಿನದ ತನಕ ಅದನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡರು, ಅದು ನಾರಲಿಲ್ಲ, ಹುಳುವೂ ಬೀಳಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಮೋಶೆ ಅವರಿಗೆ, ಈ ಹೊತ್ತು ಅದನ್ನು ಊಟ ಮಾಡಿರಿ, ಈ ದಿನವು ಯೆಹೋವನ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನವಾದ್ದರಿಂದ ಈ ಹೊತ್ತು ಅದು ಅಡವಿಯಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. 6 ದಿವಸ ಅದನ್ನು ಕೂಡಿಸಬೇಕು. 7ನೆಯ ದಿನ ಸಬ್ಬತ್ತಾದ್ದರಿಂದ ಅದು ದೊರೆಯುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಹಾಗಾದ್ರೆ Some people don't have time for God on 7th day. Even on Sunday, they say they are very busy. They are working class, so they always work. They have a business. They cannot spend time to come to church on the 7th day. ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಆ ಒಂದು 7ನೆಯ ದಿನದಲ್ಲಿ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲ್ಲಿಯೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸ ಇರುತ್ತದೆ. ಅವರು ತುಂಬ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದ್ರೂ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿಯೇ ತೊಡಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಆ ಒಂದು 7ನೆಯ ದಿನವನ್ನು ಸಹ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಳೆಯುವುದಕ್ಕೂ ಕಷ್ಟಪಡುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. My dear friend, God has given rest to us on 7th. So you have to work for 6 days, and 7th day is God's day. Honor it.
ದೇವರು ಆ 7ನೆಯ ದಿನವನ್ನು ನಮಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯ ದಿನವನ್ನಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ 6 ದಿನಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ 7ನೆಯ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. But some people work on Sunday. See, that day only they think that their business will flourish. That day only they think that everything, they'll make money so much. So they think spending time with God on 7th day is useless. And they say, whenever God gives me some time, that time I'll go and attend church. But Word of God says, no, 7th day is God's day, honor it. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಆ ಒಂದು 7ನೆಯ ದಿನದಲ್ಲಿಯೇ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದೆ ಇರುವಂಥ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ, ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸ ಕಾಣಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಆ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿಯೇ ಅವರ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸುವಂಥ ದಿನವಾಗಿದೆ. ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುವುದು ಸಹ ಅವರು ತುಚ್ಛವಾಗಿ ಎಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ದೇವಚನರೇ, 6 ದಿನಗಳು ದೇವರು ನಮಗಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. 7ನೆಯ ದಿನವು ದೇವರ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದಂಥ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ನಾವು ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇದ್ದು ಆ ಒಂದು ದಿನವನ್ನು ದೇವರ ದಿನವಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಆಚರಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. But some of the Israel people did not listen to Moses. On 7th day also they want to go to field to collect manna. They want to go and work on that day to bring their food on 7th day. But what of God says, they found nothing. ಇಲ್ಲಿ ಮೋಶೆಯು ಹೇಳಿದಂಥ ಮಾತನ್ನು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ದೇವರು ಹೇಳುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರು 7ನೆಯ ದಿನದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಮನ್ನವನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. It says 27, verse 27 says, now it happened that some of the people went out on the 7th day together, but they found none. Nothing was available. Even if you work hard, end of the day, you don't really earn anything. ಇಲ್ಲಿ 7ನೆಯ ದಿನವು ದೇವರ ದಿನವೆಂದು ಆಚರಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಮೋಶೆಯು ಹೇಳಿದ ನಂತರವೂ ಸಹ 27ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ಜನರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು 7ನೆಯ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಏನೂ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ. And finally God said to Moses, verse 32, this is the thing that which Lord commanded. Fill 1 omer with it to be kept for your generations, that they may see the bread with which I fed you in the wilderness when I brought you out of the land of Egypt. God said, now you take 1 omer of manna, keep it in a jar and preserve it for your generation. How God has helped you, how God has fed you, how God guided you, how God protected you. Take that as a remembrance and pass it on to your generation, to our children, to children, to children. Pass on this, how God has done great things in your life. ಇಲ್ಲಿ ಮೋಶೆಗೆ ದೇವರು ಹೇಳುವಂತ ಮಾತನ್ನು 32ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ನಾನು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೊರಗೆ ಬರಮಾಡಿದಾಗ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ತಿನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಆಹಾರವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸಂತಾನದವರು ನೋಡುವ ಹಾಗೆ ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ನೀವು 1 ಗೋಮೇರ ತುಂಬ ಮನ್ನವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಹಾಗಾದರೆ ಮೋಶೆಗೆ ದೇವರು ಹೇಳುವಂಥ ಮಾತು, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೇಗೆ ಈ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೋಷಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂತಾನದವರು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಈ ಒಂದು ಮನ್ನವನ್ನು ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವುದನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾದರೆ ದೇವರು ಅವರನ್ನು ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ತನ್ನ ಪರಲೋಕದ ಮನ್ನದಿಂದ ಪೋಷಿಸಿದನು ಎಂಬುದಾಗಿ ತನ್ನ ಸಂತಾನದವರಿಗೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜನಾಂಗದವರಿಗೂ ತಿಳಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಆಶಿಸುವುದನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. Let your children see you, that every day you go to the presence of God and seek His manna, and that thing be passed on to children. Let your children also go to God for manna, because this should be passed on from us to our children, to our children, and generation this should go, or guide your children to seek God for manna every day. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ದೇವರು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರನ್ನು ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮನ್ನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಪೋಷಿಸಿದನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರು ಅನೇಕ ಜನಾಂಗಗಳವರೆಗೂ ಅನೇಕ ತಲೆಮಾರಿನವರೆಗೂ ಮಕ್ಕಳು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು
ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೋಧಿಸು. ಆಗ ನನ್ನ ದೇವರು ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಜನರನ್ನು, ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಪಿತೃಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದನು, ರಕ್ಷಿಸಿದನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಜನರು, ಬೇರೆ ಜನಾಂಗದವರು ಮತ್ತು ತಲೆಮಾರಿನವರು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. So every day seek early morning. Every day seek God's guidance, His help, His word, and that will lead you throughout the day to tackle all your problems and all your needs. And you pass on this to our generation. God bless you. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ನೀವು ದೇವರ ಮನ್ನವಾಗಿರುವಂಥ ಈ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಮುಂಜಾನೆಯಲ್ಲಿ ಓದಿ ಆತನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೀವು ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ದಿನವನ್ನು ಆತನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸುವಂಥವನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಸಲಹಿ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನೀವು ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದು ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಅದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಈ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವೆನ್ನುವಂಥ ಮನ್ನವನ್ನು ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಬೋಧಿಸಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ, ಇದನ್ನು ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಹೇಳುವುದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸುತ್ತೇವೆ. God bless you all. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. Heavenly Father, we praise and worship you, Lord, for the wonderful time. Lord, today you taught us to seek the manna every morning to meet all our needs. Help us, Lord. We have a lot of needs in this world and we struggle every day. But today you told us where to find our manna. Lord, where to get our needs met. Thank you, Lord, for the wonderful things. Bless everyone, those who are hearing this. Lord, help them to understand what is their problem and how to solve it. And you are the solution to all our problems. Bless everyone, oh God, those who are in need, those who are in sickness. Lord, I pray, let your mighty hand touch them and heal them, oh God, redeem them, protect them, provide them. Bless everyone. In Jesus' precious name we pray. Amen. ನನ್ನ ಮನವೇ ಯೆಹೋವನ ಕೊಂಡಾಡು, ನನ್ನ ಸರ್ವೇಂದ್ರ ಪವಿತ್ರ ನಾಮಕ್ಕೆ ಕೀರ್ತಿಸಿರಿ. ನನ್ನ ಮನವೇ ಯೆಹೋವನ ಕೊಂಡಾಡು, ಆತನು ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರ ಒಂದನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡ. ಆಮೇನ್, ಆಮೇನ್, ಆಮೇನ್. God bless you all. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ.